Come on, it's prayer time. Let's pray together and talk to God. Hallelujah, praise the Lord. Welcome friends, it's time for prayer. Lift up your hands and close your eyes and pray. Our first prayer point is Psalms chapter 2 verse 8 from TLB says, "Only ask and I will give you all the nations of the world." We will pray earnestly in tongues of the Spirit and interceding prayer for the salvation of souls and for peace in all the nations of the world. Hallelujah, praise the Lord. Pray, lift up your hands and pray. Linda lanzanga di zorobo shanda li zala de shalebo libra nana shanda le de bo jala barabas zanda la barabas je de bolabo landa le de le shanga di zahanda la ba limno ma shanda la nana gada la limno mo shanda la nana malagada la mana shanta limono mo janda la dale dalagana managala nagalaga mana dagalaga mana aichi shoko limanande di liberi jana la barabanda la barada sandali zhe do boshalada libro do nama sandali sing do janda la da libro do la banda la shanda la dale limono mo janda li zalagade dagale libro do man zakadi regedegale Likana namashanta namasun turubo shandalaba libro do ba shandali zandalaba shandala dalabo shandalaba libro no mo jandala dali zaladi zalagadi zakadagali zakada limona manjale borobo jana mana majidri bolo borabanda barabase dede lena mono mo jandala barabana lebede bondala badala bashandala de shurubo lindala bashandala de shindra do sahlade libro do la shokuturbo shandala da libro do jandala de jahandala de landa nama sanga di shekati shahalada lobo do bandala da le boro balada di la baragale de legere bora gala bale gere bolbo le manama khandala le bere bolbo le bere Thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving us all the nations. Thank you, Lord. Thank you. We are praying for the peace. Thank you, Lord. And all the nation. Peace is there. Thank you, Lord. Your peace is there. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye, friends. God bless you. You're so faithful. How glorious is your name. How powerful is your name. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, my God, how powerful is your name. Oh, my God, how glorious is your name. Oh, my God, how powerful is your name.
is your name. How excellent. Just lift your voice and worship. Wherever you are, you might be singing, you might be watching it wrong. Just lift your hands and worship the Lord with your mouth. Is your name. Tell him that his name is excellent. Oh yes, Lord. Your name is power. Your name is glory. How excellent, how excellent is your name. How excellent is your name. You are amazing. Oh Lord, you are a wonder. You're the great King of glory. How excellent is your name. You are amazing. Oh Lord, you are a wonder. You're the great King of glory. How excellent is your name. You are amazing. You are amazing. Oh Lord, you are amazing. Oh Lord, oh Lord, you are a wonder. You're the great. You're the great King of glory. How excellent is your name. Oh Lord, my God, how powerful is your name. Oh Lord, oh Lord, my God, how glorious is your name. How excellent 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 is your name. You are amazing. Oh Lord, you are a wonder. You are the great King of glory. How excellent is your name. Hallelujah. Praise the Lord. अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। Hello, kids. It's Sunday, and it's time for our daily devotional reading with Mark. Yes, the Rhapsody of Realities. Hi, my name is Mark. Today is Sunday, April 14th. The topic of our devotional is Be joyful in praise. Our Bible text is from Acts chapter 16, verse 25. About midnight, Paul and Silas were praying and singing praises to God, while the other prisoners listened. The Bible tells an inspiring story of Paul and Silas. They were imprisoned for preaching the gospel. Rather than being gloomy, they chose to be joyful in praise. The Bible records that a great miracle happened as a result of their act of faith. The prison doors opened, and all the chains fell off their hands and legs. As God's beloved child, praising God should be your lifestyle.
When you praise Him, miracles happen. Just by praising God right there in prison, Paul and Silas got a miracle. You can do the same right now, as you praise the Lord joyfully, and you'll see miracles happening. Hallelujah! Say this: Heavenly Father, I worship you, for there is none like you. You are strong, mighty, and wonderful. I praise you, with all my heart today. Hallelujah! Please read the scripture reading for today. Psalm chapter 35, verse 9. Thanks for listening. I love you all. Wow, wow, wow! Glory to God! Thank you, Mark. I love you. Bye-bye. See you again tomorrow. Hello friends, it's confession time. Lift up your hands and say with me. I declare that I am well and sound in the name of Jesus. I live above circumstances. Hallelujah. My life is from glory and excellence. I live victoriously and dominate life, situations and circumstances. In the name of Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? சொல்லுங்க, நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் உறவினர்கள், யார் உங்கள் அருகில் இருந்தாலும் புன்னகையோடு ஹைஃபை கொடுத்து அவர்களை வரவேற்கவும். சொல்லுங்கள், உங்களை வரவேற்கிறோம். ஹல்லேலூயா. புதிய மாதமான ஏப்ரல் மாதத்தில் உங்களை வரவேற்கிறோம். நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் இதுவரை நிறைய கற்றுக்கொண்டீர்கள். இப்பொழுது வார்த்தையின் நேரம். இன்று நாம் பேசக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், அது பிரார்த்தனையின் முக்கியத்துவம். Praise the Lord, hallelujah. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்போது நாம் பார்க்கிறோம், தேவனுடைய வார்த்தை நம்மை ஜெபிக்கும்படியாக தூண்டுகிறது. தேவனுடைய பிள்ளைகளான நமக்கு ஜெபிப்பது ஒரு முக்கியமான காரியம். அநேக நேரம் ஜனங்கள் சிந்திக்கிறார்கள், பிரார்த்தனை என்றால் நீளமான லிஸ்டை எடுத்துக்கொண்டு உட்கார வேண்டும். தேவனே எனக்கு அது வேண்டும், தேவனே எனக்கு இது வேண்டும். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது ஒரு பிரார்த்தனை அல்ல என்று. பிரார்த்தனை என்பது தேவனோடு உறவு கொள்ளும்படியான ஒரு நேரம். தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் உடன்படிக்கை கொள்ளும் ஒரு நேரம். அங்கு நீங்கள் தேவனோடு பேசுகிறீர்கள். உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அழகான விஷயம்? இது அப்படியான ஒரு நேரம். அங்கு தேவனும் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். தேவன் நம்மை ஜெபிக்க கூறுகிறார். ஏனென்றால் தேவன் நமது ஜெபங்களுக்கு பதிலளிக்க விரும்புகிறார். ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு அழகான அற்புதமான விஷயம். பிரேஸ் த லார்ட். அதுதானே வேதாகமத்தில் வேதாகமத்தில் அன்னாளின் ஒரு அழகான செய்தியை கூறுகிறது. அங்கு அன்னாளுக்கு திருமணமாகிவிட்டது. அவளுக்கு குழந்தை பேறு இல்லை. அவளுடைய கணவருக்கு வேறொரு மனைவி இருந்தால் அவளுக்கு குழந்தைகள் இருந்தது. ஆனால் அன்னாளுக்கோ குழந்தைகள் இல்லை. அப்படி இருந்தும் அவள் மீது அவருடைய கணவர் மிகவும் அன்பு செலுத்தினார். அவளுடைய கணவருடைய வேறு மனைவி அன்னாளை கேவலமாக பேசினாள், தூஷித்தாள். ஏனென்றால் அவளுக்கு குழந்தைகள் இல்லாதிருந்தது. ஒரு நாள் அன்னாள் மிகவும் வருத்தப்பட்டாள். அவள் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு சென்றாள். அங்கே உட்கார்ந்து கண்ணீரோடு பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்தாள். அவள் அப்படியாக பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பித்தாள். அவளுடைய வாயிலிருந்து சத்தம் வரவில்லை.
அவள் வாஞ்சையோடு பிரார்த்தனை செய்தாள். அங்கே ஒரு தீர்க்கதரிசி எலியா இருந்தார். அன்னாளை அவர் பார்த்தார். அவள் போதையில் இருப்பதைப் போல கண்டார். அவர் அவளை திட்டினார். அன்னாள் கூறினாள், நான் போதையில் இல்லை, நான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன். அப்பொழுது தீர்க்கதரிசி கூறினார், தேவன் உன்னுடைய ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அப்படித்தானே? மேலும் வேதம் நமக்கு கூறுகிறது, ஒரு நீதிமானுடைய உற்சாகமான பிரார்த்தனை, விடாமல் இருதயத்திலிருந்து வரும் பிரார்த்தனை மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படியான ஒரு வல்லமையை உண்டாக்குகிறது. ஹல்லேலூயா. நான் கூறியது போல பிரார்த்தனை என்றால் தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்ளும்படியான ஒரு நேரம். அங்கு நீங்கள் தேவனோடு பேசுகிறீர்கள் மற்றும் தேவனும் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். ஹல்லேலூயா. தேவன் உங்களுடைய பிரார்த்தனையை கேட்பது மட்டுமல்ல, அதற்கான பதிலையும் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா. மற்றும் நாம் பார்க்கிறோம், அதன் பிறகு அன்னாளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. அவனுடைய பெயர் சாமுவேல். அப்படித்தானே? அவர் தேவனுடைய ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி ஆனார். பிரேஸ் த லார்ட். தேவன் அன்னாளுடைய பிரார்த்தனையை கேட்டார், அவளுக்கு பதிலளித்தார், அவளுக்கு ஒரு குழந்தையும் கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. நான் கூறியது போல அவர் பின்பு ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியானார். தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி சாமுவேல். ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் பிரார்த்தனை செய்யும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார். வேதாகமும் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது. அப்படித்தானே? எல்லோருக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்யும்படியாக, விசேஷமாக எல்லாருடைய இரட்சிப்புக்காக, கரத்தில் இருப்பவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யும்படி, நாம் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படி இது தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. அதனால் ஜெபத்தை ஒருபோதும் லேசாக எண்ணாதீர்கள். அனுதினமும் நேரம் எடுங்கள். ஜெபிக்கும்படியாக எல்லா ஜனங்களுடைய இரட்சிப்புக்காக மற்றும் அதிகாரமுள்ள யாவருக்காகவும் ஜெபியுங்கள். நம்முடைய தலைவர்கள், போலீஸ் அதிகாரிகள் எல்லோருக்காகவும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செயல்படும்படியாக தேசத்திற்காக ஜெபியுங்கள். தேசத்தில் அமைதி உண்டாவதற்காக. சந்தோஷம் இருக்கிறது, நிறைவு இருக்கிறது, அமைதல் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இப்படி நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், நம்முடைய தேசங்களில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகிறது. தேவன் உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை கேட்பார் மற்றும் அதற்கு பதிலும் அளிப்பார். அப்படித்தானே? மற்றும் உங்களுக்காகவும் கட்டாயமாக பிரார்த்தனை செய்யவும். முதலாவது எல்லா மனிதருடைய இரட்சிப்புக்காக, அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்காக, அதன் பிறகு தங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். மற்றவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்வது ரொம்ப அவசியம். உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள், உங்களுடைய நண்பர்கள், அவர்களுக்கு பிரார்த்தனை தேவையாக இருக்கலாம். அவர்களுக்காகவும் என்ன செய்ய வேண்டும்? பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிரார்த்தனையின் அழகான பங்கு என்னவென்றால், தேவனோடு ஐக்கியம் கொள்ளும்படியான ஒரு நேரம். அங்கு நீங்கள் தேவனோடு பேசுகிறீர்கள். வாவ்! தேவன், நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும்போது தேவன் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். இந்த ஒரு நேரத்தை நீங்கள் லேசாக எண்ண வேண்டாம். தேவன் நமக்கு விலை மதிப்புள்ள ஒரு நேரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். பிரார்த்தனையின் மூலம் தேவனோடு பேசும்படியான நேரம். அப்படித்தானே? இப்படியான ஒரு மதிப்பு தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நான் கூறியது போல அனுதினமும் நேரத்தை ஒதுக்கவும் மற்றும் பிரார்த்தனை கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யவும். ஹல்லேலூயா. பிரேஸ் த லார்ட். நான் கூறியது போல நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது மாற்றத்தை கொண்டு வரும்படியான ஒரு வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். தேவன் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை கேட்கிறார் மற்றும் பதிலும்
நீங்களும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தார், உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் உறவினர்கள் அவர்களும் கண்டிப்பாக பிரார்த்தனை செய்யும்படியாக இந்த புரோகிராமுடைய லிங்கை உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும், எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளட்டும் பிரார்த்தனை செய்வது எவ்வளவு அவசியம் என்று. மற்றும் இந்த புரோகிராமை உங்கள் நண்பர்களோடு இந்த புரோகிராமை மீண்டும் இதை கண்டிப்பாக பார்க்கவும். மற்றும் அடுத்த ஞாயிறு நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை பை பாய். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Praise the Lord. இந்த புரோகிராமை நீங்கள் முதல் முறை பார்க்கிறீர்கள் என்றால், இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் நண்பராக ஏற்கவில்லை என்றால், இது உங்களுடைய நேரம். இந்த பிரார்த்தனையை என்னோடு செய்யவும். பிரபு இயேசுவை உங்கள் நண்பராக்கி கொள்ளலாம். Praise the Lord. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்களோ அங்கே எழுந்து நிற்கவும். உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி ஞாபகத்தில் வையுங்கள், உங்கள் வாயினால் அறிக்கையிடுவது ரொம்ப அவசியம். நீங்கள் இதை சொல்லும்போது விசுவாசத்துடன் சொல்லவும். சரி, எனக்கு பின்பாக இந்த பிரார்த்தனையை சொல்லுங்கள். அன்புள்ள தகப்பனே, நான் முழு இருதயத்தோடு இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் விசுவாசிக்கிறேன். நான் விசுவாசிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து என் ஆத்துமாவை காப்பாற்றுவதற்காக சிலுவையில் மரித்தார். அவரை தேவன் 3ஆம் நாள் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழ செய்தார். அவர் இன்று ஜீவனுள்ளவராயிருக்கிறார். நான் இயேசு கிறிஸ்துவை அழைக்கிறேன் என் ஜீவனுடைய தேவனாக, ஆண்டவராகவும். நன்றி பிதாவே, நான் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டேன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன். நான் விசுவாசத்தினால் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறேன். இன்று முதல் நான் தேவனுடைய குமாரன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த பிரார்த்தனையை செய்தீர்கள் என்றால், இந்த சிறப்பான தேவனுடைய குடும்பத்தில் உங்களை வரவேற்கிறேன். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன். நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே, இந்த சிறுவர்களுக்காக, இந்த குழந்தைகளுக்காக, ஜீவனை கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்காகவும். அந்தகாரத்திற்கும் சாத்தானுக்கும் இவர்களுடைய ஜீவனில் எந்த விதத்திலும் அதிகாரம் இல்லை. தேவன் இவர்களுடைய ஜீவனில் இருக்கிறார். நான் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். உங்கள் வார்த்தையினால், உங்கள் ஆவியினால், கிருபையினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். தேவனே, இவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். சுகம் இவர்களுடையது. எல்லா நன்மைகளும் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த ஜெபத்தை நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தேவனுக்கே மகிமை. மறுபடியும் உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்று முதல் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய நண்பர், உங்கள் தேவன், இரட்சகர். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. இது காணிக்கையின் நேரம். வீட்டிலிருந்து ஆன்லைன் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது. உங்கள் பெற்றோரிடம் கூறி டிரான்ஸ்ஃபர் செய்து உங்கள் காணிக்கைகளை கொடுக்கலாம். நீங்கள் சென்டரில் இருந்து பார்த்தால் உங்கள் காணிக்கைகளை சென்டரில் கொடுக்கலாம். சரி, நாம் காணிக்கைக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம். நன்றி பிதாவே, காணிக்கைக்காக, இந்த காணிக்கை கொடுக்கும்படியான கிருபைக்காக. இந்த காணிக்கை உம்முடைய ஆவியினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது, உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு கொடுக்கும்படியாக. நன்றி பிதாவே, நாங்கள் கொடுத்த இந்த காணிக்கைக்கான இரட்டிப்பான நன்மையை பெறுகிறோம். கொடுப்பதும் பெறுவதற்கான கிருபை எங்கள் ஜீவனில் செயல்படுகிறது. எங்களுடைய ஜீவனில் எந்த குறைகளும் இருக்காது. அமுக்கி குலுக்கி எங்கள் மடியில் விழுகிறது. நன்றி பிதாவே, இந்த காணிக்கைகளில் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். இந்த காணிக்கை பெருகுகிறது, மல்டிப்ளை ஆகிறது, ஒவ்வொரு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது. நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே. இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். தேவனுக்கே மகிமை. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பீர்கள். இன்றைய செய்திகளின் மூலமாக நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கொண்டீர்கள். நான் எப்பொழுதும் சொல்வது போல, நீங்கள் எவைகளெல்லாம் கற்றுக்கொண்டீர்களோ உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டதை உங்கள் நண்பர்களோடு, உங்கள் குடும்பத்தார், உங்கள் பள்ளிகளில் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள். இந்த புரோகிராமுடைய லிங்கை அநேகரோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். Praise the Lord. இப்பொழுது நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம்.
நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் இந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து நிற்கவும், உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். ஓ ராஷு டல்லா ரபரி ஹான் டல்லா ரபோ தலஃபரியூன் டல்லா ரபோரிகா ரபோரி ஹான் டல்லா ரபோ ருஷான் டல்லா ரபரி ஹான் டல்லா ரபோ ரிபாரி. நன்றி ஆண்டவரே, உங்கள் தயவிற்காக, உங்கள் இரக்கத்திற்காக, உங்கள் நன்மைகளுக்காக தேவனே. இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும், ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் வார்த்தை அவர்களுடைய ஜீவனில் செயல்படுகிறது, கிரியை செய்கிறது. நன்றி எங்களுக்கு பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்ததற்காக, பயத்தின் ஆவியை அல்ல. ஹல்லேலூயா, எங்களால் எல்லாம் கூடும். நன்றி ஆண்டவரே, உங்கள் புத்தியை சொல்லுகிறேன். ஞானத்தின் ஆவி சிறப்பாக இவர்களுடைய ஜீவனில் செயல்படுகிறது. இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் சாம்பியன்கள், முன்னேறுகிறார்கள். ஹல்லேலூயா. நன்றி 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 ஆண்டவரே. இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமீன். என்னோடு கூட இந்த பிரார்த்தனையை செய்யவும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் சதா காலங்களிலும் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன். நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஆமேன். பிரேஸ் தி லார்ட். தேவனுக்கு மகிமை. அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை பை பை. தேவன் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். Wow, I know you had so much of fun today. To enjoy, make sure you watch this with your friends again. Bye bye. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.